اور اپنی تقریر سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خاندان برکات، عرس نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدی سرکار سید امین میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی زیب سجادہ آستان عالیہ مارہرہ مطہرہ، حضور سیدی شرف ملت اور آج کے اس عرس مبارک کے دولہا، ہم سب کے مشفق و مہربان حضور رفیق ملت سیدی سرکار سید نجیب حیدر صاحب اور خانوادہ برکات کے مستقبل کے ہماری آرزوؤں کے درخشندہ ستارے حضور سیدی سرکار امان میاں اور جملہ خانوادے کے شہزادگان، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، السلام۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج الحمدللہ ہم سب سرکار نور کے عرس مبارک میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سرکاروں کی خیرات نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے جو موجودہ مرشدان طریقت ہیں، اللہ رب العزت انہیں دیر تک دور تک عمر نو عطا فرمائیں، اور ان مبارک چہروں کی زیارت اللہ ہمیں دیر تک اور دور تک نصیب فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن مرد اور عورت کو دو ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس وقت اس پرفتن دور میں، الحاد اور بے دینی کا دور، زندیقیت کا دور، اللہ رسول کے لیے شکوک و شبہات پیدا کرنے کا دور، ایسے دور میں ہر ماں باپ سوچ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کا ایمان کیسے بچائیں، اپنے بچوں کا عقیدہ کیسے بچائیں۔ آنے والے حالات ہر دن بدلتے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ایمان کی حفاظت کی جائے، کس طریقے سے ایمان کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس لیے کہ اللہ اکبر، شکوک و شبہات پیدا کرنا بہت آسان سے آسان تر ہے۔ انسان ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے اور دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیے، ایسے دور میں اگر اپنے بچوں کو مومن رکھنا ہے، اپنے بچوں کو ایمان پر رکھنا ہے، اپنے بچوں کو دین حق پر رکھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت مختصر اور جامع نصاب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو تین باتیں سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو تین باتیں سکھاؤ۔ آسان ہے سکھانے میں، اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم سنجیدہ ہیں اپنی اولاد کا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहली चीज अगर कुछ सिखाना है तो मेरे आका फरमाते हैं हुब्बा नबीकुम, कि तुम अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलादों के दिल में पैदा कर दो। कभी तुम्हारी औलाद को कोई दीन से दूर नहीं कर सकेगा, इसलिए कि हर मुल्हिद और बेदीन को तुम्हारी औलाद बेहतर जवाब दे सकेगी। अरे नादान, जब हमारे नबी की उंगली के इशारे की कुव्वत का आलम यह है कि वो इशारा करते हैं तो चांद टुकड़े हो जाता है। जिसके इशारे में इतनी कुव्वत है उसकी उंगली में कितनी कुव्वत होगी, और उस उंगली को बनाने वाले खुदा की कुव्वत और ताकत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। बच्चों के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करो, इश्क रसूल पैदा करो। कौन सी मोहब्बत? वो मोहब्बत सिर्फ रस्मी ना हो, वो मोहब्बत सिर्फ इसमी ना हो, बल्कि वो मोहब्बत जो सहाबे किराम के दिल में थी। अल्लाह अकबर। उन्होंने जान कुर्बान कर दी, उन्होंने माल कुर्बान कर दिया। बात अगर इश्क रसूल की आती है, बहुत सौ का नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन अल्लाह अल्लाह, सहाबा की कायनात में इश्क व मोहब्बत का वो इमाम जिसे दुनिया अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदुना सिद्दीक अकबर कहती है, क्या इश्क रसूल था, क्या मोहब्बत रसूल थी। जिस तरह सिद्दीक अकबर तकवे में सबसे बेमिसाल थे, जिस तरह सिद्दीक अकबर ईमान लाने में अव्वल थे, उसी तरह उनका इश्क रसूल भी बेमिसल बेमिसाल था। जानते हैं अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक अकबर की कैफियत क्या है बयान किया जाता है। सूफिया बयान करते हैं कि सिद्दीक अकबर विसाले रसूल के बाद किस तरह बेचैन रहते थे, किस तरह बेकरार रहते थे। एक मर्तबा सैयदना सिद्दीक अकबर से उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका ने अर्ज़ किया, बाबा जान, जिस मकाम पर आप लेटते हैं ऊपर वहां कोई चिराग तो नहीं जलता, लेकिन छत पर धुएं का निशान नजर आता है। बाबा ये धुआं किस चीज का है, यहाँ तो चिराग जलता नहीं। सिद्दीक अकबर कहते हैं, बेटी तुम्हारे सिवा कोई पूछता तो शायद न बताता, दरअसल ये तुम पूछ रही हो कि यहाँ चिराग नहीं जलता, फिर ये धुएं का निशान क्या है। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत के तशरीफ ले जाने के बाद उनके बगैर दिल नहीं लगता, उनके इश्क में ये दिल जलता है जिसके धुएं को तुम महसूस कर रही हो। ये इश्क मुस्तफा था सिद्दीक अकबर का। सिद्दीक अकबर कहते हैं, मुझे कोई चीज पसंद है तो ये है कि मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा हो और आंखें सिद्दीक अकबर की हो। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए ये सिद्दीक अकबर हैं, किस तरीके से मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है। बहुत तवील नहीं, इशारे पर बात मुकम्मल करता हूँ। जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने पहली मर्तबा उम्मत का सबसे पहला खतीब जिसने फजाइल रसूल बयान किए हैं मक्के वालों के सामने, वो ज़ात सिद्दीक अकबर की है। आज हुजूर की अजमत बयान करना आसान है, क्योंकि हुजूर की अजमत बयान करो तो फूल बरसाए जाते, हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत बयान करो तो नजराना मिलता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत बयान करो तो अच्छा खाना मिलता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत बयान करो तो जो है वो फ्लाइट के टिकट मिलते हैं। तो आज तो मुनकरीन भी हुजूर की अजमत बयान कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त सिद्दीक अकबर ने अजमत रसूल बयान की थी। जब सिद्दीक अकबर ने हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत बयान की तो चारों तरफ से मक्के के लोग सिद्दीक अकबर पे टूट पड़े और इतना मारा कि बेहोश कर दिया और अदमरा समझ करके भाग गए। सिद्दीक अकबर के खानदान के लोग रिश्तेदार उठा कर ले गए और इंतजार में थे, होश आएगा तो पूछेंगे करना क्या है, और अगर इंतकाल हो गया तो फिर हम बदला लेंगे। जब सिद्दीक अकबर को होश आया, लोगों ने पूछा कैसे हो, कोई जवाब देने की बजाय कहते हैं मेरे आका कैसे हैं, मेरे सरकार कैसे हैं। अंदाजा फरमाएं, ये इश्क रसूल था। हमें अपने बच्चों के दिल में मोहब्बत रसूल कूट कूट कर भरना होगा। अल्लाह अकबर। उनके ईमान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इश्क मुस्तफ़ा बेहतरीन जरिया है। सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे आका कैसे हैं, खानदान के लोग जो हैं नाराज होकर चले गए, हमें तो इसकी पड़ी है, इसे किसी और की पड़ी है। मगर माँ होती है, माँ सरहाने बैठी रही। माँ ने कहा बेटा दूध तो पी लो, थोड़ा सा दूध पी लो। कहा माँ मेरे आका कैसे, मुझे नहीं पता, जाओ खत्ताब की बेटी उम्मे जमील है उससे पूछो। उनके पास उनकी माँ गई। हज़रत फ़ारूक आज़म की बहन ईमान ला चुकी थी, अभी सिद्दीक फ़ारूक आज़म ईमान नहीं लाए थे। उम्मे जमील के पास पहुंची उनकी माँ तो कहने लगे मैं किसी मोहम्मद को क्या जानूं और मुझे क्या पता अबू बकर कौन।
बिलाखिर अगर तुम बात करना चाहती हो तो मैं चल के उससे बात कर सकती हूँ। उन्होंने अपना ईमान छुपा रखा था। सिद्दीक अकबर के पास आई तो उन्होंने पूछा हुजूर कैसे हैं? तो उन्होंने आंखों से इशारा किया, तुम्हारी माँ सुन रही है, उन्होंने अभी ईमान नहीं लाया। कहा इनकी फिक्र न करो, बताओ हुजूर कैसे हैं? तो कहते हैं हुजूर सलामत है। तो सिद्दीक कहते हैं मेरा आका सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। माँ ने कहा बेटा कुछ खा लो। सिद्दीक अकबर ने कहा माँ जब तक मैं अपनी आका का दीदार नहीं करूंगा उस वक्त तक के मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और उसके बाद सैयदना सिद्दीक अकबर दारे अरकम में पहुंचे, हुजूर की जियारत की, जाने कायनात पूछते अबू बकर कैसे हो? सिद्दीक अकबर अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल, अपने बच्चों के साथ बैठो, हुजूर के मौजज़ात का जिक्र करो, आका अलैहिस्सलाम की सीरत का जिक्र करो। पहली चीज नबी की मोहब्बत, दूसरी चीज हुब्बा अहली बैती। अगर ईमान बचाना है तो नबी की मोहब्बत के बाद अहले बैत की मोहब्बत पैदा करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस्म में सर को जो मकाम देते हो अपने दरमियान मेरी अहले बैत को वही मकाम दिया करो। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मेरी आल को देखकर उसकी ताजीम के लिए उठकर खड़ा न हो अल्लाह उसे लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। आप अंदाजा करें आज ताजीम अहले बैत का क्या मामला है। हुजूर के खानवादे पे उंगली उठाई जाती, उनके इल्म को नापा जाता है, उनके इल्म को तोला जाता है, उन पे बातें की जाती है। सुन लो इमामुल मुतकल्लिमीन फरमा रहे, हदीस पाक लिख रहे हैं कि खानवादे रसूल को देखकर अगर घमंड से चूर होकर बैठे रहे, ताजीम के लिए खड़े न हुए, लाइलाज बीमारी के लिए तैयार हो जाओ। उस तबीब आजम ने फरमाया है जिसने अल्लाह अकबर, जो सिर्फ मसीहा नहीं बल्कि जाने मसीहा है। मेरे इमाम कहते हैं जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हुजूर जाने मसीहा फरमा रहे हैं मेरी आल की ताजीम में तकरीम में खड़े ना होंगे तो अल्लाह तुम्हें लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद के सीनों में पैदा। और ये किसको कह रहे हैं? सहाबा को, कि तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते हो, तुम अपनी औलाद को भी मेरी मोहब्बत और मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। आज हमें भी ज़रूरत है कि अपने आका की अहले बैत की मोहब्बत लोगों के सीनों में पैदा करें, बच्चों के सीनों में। लेकिन साथ में यह भी ख्याल रखें मोहब्बत अहले बैत ताज़ीम असहाब के साथ पैदा करने की कोशिश करें। और हमारा तो ये ईकान है जो सच्चा मुहिब्बे अहले बैत होगा वो सहाबा का कभी दुश्मन नहीं हो सकता। इसलिए कि जिसने सच्ची अहले बैत से वफा की है वो नबी के सहाबा से भी वफा करता नजर आता है। उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे महाराजा के सरकार है जिसके उर्स में आए हो। जब अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला उठा तो दलीलुल आरिफीन लिख करके अल्लाह अकबर तफसीलियत के दीवार में आखिरी खील ठोक करके बता दिया कि सरकार नूर तो जा चुके मगर आज तक के उनकी तहरीर का जवाब न बन सका। अल्लाह के बंदो इसलिए हमें चाहिए कि अहले बैत की मोहब्बत भी पैदा करें। इमाम अली मकाम का मर्तबा बताएं, इमाम हसन का मर्तबा बताएं, वो अइम्मा का मर्तबा बताएं। हम जिन्हें अइम्मा अहले बैत कहते हैं, याद रखना लोग कहते हैं शियों के इमाम, शियों के 12 इमाम। मैंने कहा जिसका इमाम होता है वो गुमराही नहीं होता, वो शियों के इमाम नहीं है, वो हम सुन्नियों के इमाम। इमाम जाफर सादिक हमारे इमाम, इमाम बाकिर हमारे इमाम हैं, इमाम मूसा काजिम हमारे इमाम हैं, इमाम हसन अस्करी हमारे इमाम हैं। ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इनके दामन से वाबस्ता रहोगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा
فرماتے ہیں، امام راضی اپنی کتاب شور آفاق تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، میرے بھائیوں، آج ہر انسان اپنے بچے کو دارالعلوم میں نہیں بھیجتا، لیکن ہر مسلمان اپنے بچے کو مکتب میں بھیجتا ہے۔ 1 گھنٹے میں 60 بچوں کو پڑھانا بند کیجئے، اچھی سے اچھی تعلیم کے لیے آپ خود انتظام کیجئے۔ مکاتب کا قیام ہمارے بچوں کی ایمان عقیدے کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو، نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ سرکار نور اور یہ اقطاب ہفت جو گنبد میں آرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے، اور یہ جو سرکاروں کے چہرے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے پروردگار عالم ہمیں ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بس 2-3 بات کر کے 2-3 اشارے دے کے جانا چاہتا ہوں، بات میں ختم کر چکا ہوں، ٹائم میرا پورا ہو گیا۔ اہل بیت کی محبت سیکھنا ہے تو آپ بریلی کا رخ کریں، آپ کو پتہ چلے گا امام احمد رضا نے کس شان سے اہل بیت کی تعریف کی ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا کوئی اس کی تشریح تو کرے، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر تبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ کون کہتا ہے امام احمد رضا نے علی کو بیان نہیں کیا؟ امام احمد رضا تو کہہ رہے ہیں نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں۔ ارے وہ علی کتنا عظیم ہوگا جب سرکار نور کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہی امام کہتے ہیں اللہ اکبر، برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین۔ سدرا سے پوچھو بام ابو الحسین، اللہ اکبر۔ جب ابو الحسین کا یہ عالم ہے تو اوپر جا کر کے ان کے بابا مولا علی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب اچھے میاں جیسا اچھا ان کے دور میں نہیں ملتا، جب اچھے میاں کا یہ عالم ہے تو مولا علی کا عالم کیا ہوگا؟ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وجہ وصل خدا، خدا کے قرب کی وجہ کو علی کہتے ہیں۔ وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں، وہ بہت مزے میں کہتے ہیں اور اس پر اینڈ کرتا ہوں، کہتے ہیں ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں اسی قصیدہ نور میں تیسری جلد تیسرے حصے میں سیدہ کی منقبت پڑھتے ہوئے، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، اس منبر نور پر یہ نور کے قصیدے کا ایک شعر سنتے جائیے اور میں رخصتی چاہتا ہوں۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ اقبال نے ان نسبتوں کو بیان کرنے کے لیے 6 مصرے لیے، امام احمد رضا نے ایک مصرے میں 5 نسبتیں بیان کر دی۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، وہ خود نور، ان کے بابا نور، ان کے شوہر نور، وہ ام نور نور، نور نور کی ماں، ایک نور امام حسن ایک نور امام حسین۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے، نیما نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ السلام علیکم۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ حضرات نے بہت پیاری تقریر سماعت فرمائی۔ اب آئیے گزارش کی جائے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مسعود صاحب قبلہ قادری برکاتی کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خاندان برکات، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا مفتی مسعود صاحب قبلہ عرس نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، آمنت باللہ